नमस्कार मु आपणकर प्रिय भाई संतोष पुणी थे आपण मानक आउ एक प्रसंग नहीं धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल रु अल्प समय ईश्वर वाक्य द्वारा आलोचना करने यही समय मुझे मानक स्वागत करे। प्रभु आपण मानक अनुग्रह करंतु दया करंतु ए दिन गुड़िक प्रभु आपणकर सहवर्ती हंतु आसंतु आमने गोटे प्रसंग ताहला ऋण रु आमे कि प्रकार मुक्त रहिबा। आमे वर्तमान किछि वर्ष हबो अनेक परिवार ऋणग्रस्त अछन्ते। अनेक परिवार जो समय कि एई घरोई फाइनान्स कंपनी गुड़िक आसी नथिला से समय ग्रामांचल अनेक परिवार सुख शांति रोचंती एवं से समय जहा रोजगार करिसंती सेटा को से माने उपभोग करुथिले। किंतु ए प्रकार एक समय आसिला ऋणर चाप ऋण रो अभिशाप ऋणग्रस्त होई अनेक परिवार आज बुड़ी की अछंती। तेबे आसंतु ए प्रसंग रे बाइबल आमन को कोन कहे ताहा माने आलोचना करिबा। ऋण करिबा एक पाप नुहे किबा ऋण करिबा को मध्य बाइबल उत्साह दिए नाही। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने आमने प्रत्येक बैंक रु हो निजर आत्मीय मानको ठारू किंबा विभिन्न कंपनी किंबा अर्थ लगाणकारी संस्था ठारू कोठी ना कोठी ऋणग्रस्त रहिछु। किंतु आमान को गोटे विषय जानिबार अछि जे ऋण रु आमने कि प्रकार मुक्त होई परिबा, ऋण कि प्रकार आमने परिशोध करिबा से संपर्क रे आमने पवित्र बाइबल आमने देखिबा। प्रथमे आमे देखिबा बाइबल रे लेखा अछि रोमियो मंडली निकटकू प्रेरित पाउल जेतबेले लेखुचंती रोमी 13 अध्याय 8 पद रे आ से कहंती जे आमने जो समय जगत रे वास करूछु आमने परिवार रे प्रतिपोषण हेउछु अल्प किंबा अधिक रोजगार करूछु किंतु आमने कहार जेपरी ऋणी हेबा नाही ए उपरे बाइबल आमन को शिक्षा दिए। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने प्रकार लेखा अछि रोमी 13 अध्याय 8 पद रे परस्पर को प्रेम करिबा बिना आउ काहारी ठारे ऋणी हुओ नाही। कौन सी विषय रे मध्य ऋणी न हेबाकू बाइबल आमान को शिक्षा दिए। आमने जो समय विभिन्न परिस्थिति रे आमने सामना करूछु जो समय आमने अभाव रास्ता रे अच्छु जो समय आमने मजबूर हो अच्छु करज करिया पाए धार उधार ऋण करिया पाए आमे ध्यान देबा दरकार जे जदि आमने से प्रकार ऋण नेउछु ताहले निश्चित भाव रे आमने ताहा परिशोध करिबा आवश्यक रहिछि। तेणु एठी पाउल कहंती जे प्रेम परस्पर को प्रेम करिबा बिना आउ काहारी ठारे ऋणी हुओ नाही। कौन सी विषय रे ऋणी हुओ नाही बाइबल संपूर्ण भाव रे आमान को शिक्षा दिए आमे जेपरी ऋणी हेबा नाही काहारी ठारे मत। द्वितीय विषय आमने देखिबा जे पुरातन नियम रे एई ऋण को नै कि प्रकार आख्या दिया जाय अछि। हितोपदेश 22 रो 7 पद रे लेखा अछि आमने पढ़िबा
22 ପଦରେ ଧନବାନ ଦରିଦ୍ର ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ, ପୁଣି ଋଣୀ ମହାଜନର ଦାସ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଋଣ ନେଇଛି ସେ ଜଣକର ଦାସ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଋଣ ନେଇଥାଉ ଆମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଦାସ, ଆମେ ତା ଅଧୀନରେ ରହିଛୁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାହା ପରିଶୋଧ କରିନାହୁଁ ସେ ଆମ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ। ତେଣୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀତଦାସ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। କ୍ରୀତଦାସ ସେମାନେ ଜଣକର ଅଧୀନରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯାହାଠାରୁ ଆମେ ଋଣ କରିଛୁ, ଯାହାଠାରୁ ଆମେ ପଇସା ଆମେ ଆଣିଛୁ ନିଜର ପରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେତୁ, ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ରାତି ନ ପାଉଣୁ ସେମାନେ ଘରେ ହାଜିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାତି ନ ପାଉଣୁ ଆମେ ଯଦି ଋଣ ଆଣିଛୁ ଆମେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉନା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ କଟକଣା ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଏ ପ୍ରକାର ସେଇ କଲେକ୍ସନ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଅଛୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଦାସ ହେଉଛୁ ଯାହାଠାରୁ ଆମେ ଋଣ ନେଇଛୁ। ତେଣୁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଋଣୀ ହେବାକୁ କହୁନାହିଁ, ଋଣମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁଛୁ 43 ପଦରୁ 44 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଋଣ ଏକ ଅଭିଶାପର ବିଷୟ। ଋଣ ଏକ ଅଭିଶାପର ବିଷୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯଦି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଋଣ ନେବା ଆଉ ଯେଉଁ ପରିଶୋଧ କରାଯାଉ ନାହିଁ ତାହା ଏକ ଅଭିଶାପକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। କେବଳ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଋଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଋଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଋଣ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ ଭାବରେ ରହିଛୁ ଏବଂ ଋଣ ନେବା এই ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନବରତ ଭାବେ ଯଦି ଚାଲେ ଏହା ଏକ ଆମ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ବୋଲି ଆମେ ବିବେଚନା କରିଥାଉ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରୁ 15 ପଦ, ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଋଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯଦି ଆମେ ଋଣ ନେଉଛୁ ତାର ପରିଶୋଧ କରି ସମାପ୍ତ କରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ସେଇ ଋଣର ପ୍ରଭାବ ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ଆମମାନଙ୍କର ଆର ପିଢ଼ି ଉପରେ ତାହା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 23 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସୁଧ ପାଇଁ ଋଣ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଧିକ ସୁଧରେ ଋଣ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅଧିକ ସୁଧରେ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ ସୁଧ ପାଇଁ ଋଣ ଦିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯଦି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ସୁଧ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ସୁଧ ଆଶାରେ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏହା ଠିକ୍ ବିଷୟ ନୁହେଁ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସୁଧ ପାଇଁ ଋଣ ନ ଦେଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ପର୍ବ 44 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଋଣ ଆମମାନେ ପାଉଛୁ ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଏବଂ ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଳ। ଋଣ ନେଉଥିବା ଲୋକ ଲାଙ୍ଗୁଳ, ଋଣ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ମସ୍ତକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଙ୍ଗୁଳ ହେବା ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି କି? ନ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମସ୍ତକ ହେବା ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆମେ କାହାର ଋଣୀ ହଉ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଋଣମୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାହାରି ଠାରେ ଋଣୀ ନ ହଉ, ଋଣମୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁ ଆମେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସୁଧରେ ଋଣ ଦେଉଥିବା ସଂସ୍ଥା ଅଛି। ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ସୁଧ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ପରିଶୋଧ କରୁ କରୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମଠାରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ମୂଳ ପଇସା ଆଉ ପରିଶୋଧ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଦ ବିବାଦ ହେଉଛି, ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଆମ ପରପିଢ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆମମାନେ ଯଦି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଭାବୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଫିଲିମନ ପତ୍ର 1:18-19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାଉଲ ଯେ ମୁଁ ପରିଶୋଧ କରିବି। ଜଣେ ଜଣକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆମମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ, ଆମମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆମେ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଋଣ ପରେ ଋଣ ନ କରୁ। ଆମମାନେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜେରୁସାଲେମରୁ ଜେରିକୋକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ବାଟରେ ଚୋରମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ସେ ପଡ଼ିଲେ। ଚୋରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଧ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ବିଷୟ ଲୁଟି ନେଲେ ଏବଂ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଥିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ, କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ସମସ୍ୟାକୁ ଡାକି ନେବୁ, କାଦକୁ ଯିବୁ କାହିଁକି, ଗୋଡ଼ ଧୋଇବୁ କାହିଁକି, ଏ ପ୍ରକାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସେଇଦିନ ଜଣେ ନିରୀହ, ଜଣେ ଦୟାଳୁ ଓ ନୀଚ ଜାତିର ଲୋକ, ସମୀରଣର ଲୋକ, ଆଉ ସେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଅଛି। ଆଉ ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଏକ ପାନ୍ଥଶାଳରେ ନେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ସେ କହିଲେ ଏହାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଉତ୍ତମ ରୂପେ କର, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଅଛି, ଏହା ନିଅ, ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ଏହା ପରିଶୋଧ କରିବି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରିଶୋଧ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ
ନେଇଥିବା ବିଷୟ, ଆମେ ଋଣ ନେଇଥିବା ବିଷୟ, ଆମେ ଧାର କରଜ କରିଥିବା ବିଷୟକୁ ନ ଭୁଲୁ, ଆମେ ତାହା ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଯେ ସୁଧ ପରିଶୋଧର ଆଶା ନ ରଖି ଋଣ ଦିଅ। ଆମେ ଋଣ ନେବା ଲୋକ ନ ହେଉ, ଆମେ ଋଣ ଦେବା ଲୋକ ହେଉ। ବାଇବଲ ଏହା ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏବଂ ସୁଧ ଆଶା ନ ରଖି ଆମମାନେ ଋଣ ଦିଉ। ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6:33-35 ପଦରେ ଆମମାନେ ତାହା ଦେଖୁ। ଆମମାନେ ଶେଷ ପଦ ଦେଖିବା ଯେ ଆମମାନେ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ କେତୋଟି ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଉପାୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହେଲା ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଋଣ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା 4:1-7 ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦେବେ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେବା? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ଆମମାନେ ଋଣ ନ କରୁ। ଥରେ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଆମମାନେ ଋଣ ଆଉ ଥରେ ନ କରୁ। ତୃତୀୟରେ ଋଣର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ କୋଉଠୁ ଆମେ କେତେ ଧାର ଆଣିଛୁ, କୋଉଠୁ ଆମେ କେତେ ଋଣ ଆଣିଛୁ ତାହା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଡେଟ୍ ଥିବ, ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟିଏ ସାପ୍ତାହିକ ବାର ଥିବ, ସେଦିନ ଆମେ ଦରାଣ୍ଡି ହେଇଥାଉ, ସେଦିନ ଆମେ ଖୋଜି ବୁଲିଥାଉ। ଅନେକ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନେ ଗୁହାରି କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ଋଣର ତାଲିକା କରିନାହୁଁ। ଆମେ ତାଲିକା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଷୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଋଣ ପରେ ଋଣ ଆଉ ନ କରୁ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଋଣର ତାଲିକା କରୁ, ଋଣର ତାଲିକା। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଟକଳ ବା ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆପଣ EMI ଦେଉଛନ୍ତି, ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ଅଛି, ଋଣର କିସ୍ତି ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଆପଣ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅଟକଳ କରନ୍ତୁ, ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ। ଏଠୁ ମିଳିଲା ସିଆଡ଼େ ଗଲା, ଏଇଠୁ ମିଳିଲା ସିଆଡ଼େ ଗଲା, ତାହେଲେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା? ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ କରନ୍ତୁ, କମ୍ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଅଛୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆୟ ଅଧିକ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏବଂ ବ୍ୟୟ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏଇଟା ଆଉ ଏକ ସରଳ ଉପାୟ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଶେଷ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଯେପରି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆମମାନେ ପରାମର୍ଶ ନେଉ। ଘର ମଧ୍ୟରେ ଆପସରେ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମମାନେ ପରାମର୍ଶର, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଋଣ ନେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କୁ ଧାର ସ୍ୱାମୀ ମାଗିଥାନ୍ତି, ଋଣ ଆଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ନ ହଉ। ଋଣ ପରିଶୋଧ এই ପ୍ରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମମାନେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣ ଋଣ ଆଉ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ সেই ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଋଣର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ, ଅଟକଳ କରନ୍ତୁ, ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆପଣ ଅଧିକ ଆୟ କରନ୍ତୁ,
कम व्यय करंतु। षष्ठ विषय परिवार मध्य आलोचना करंतु, परामर्श नियंतु, चिंता करंतु। तबे निश्चित भाव में आपण जो ऋणग्रस्त अछंती आपण तहरु मुक्त हेबा पई बाट पाइबे। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने हुए तो आपण चिंतार अछंती, दुखरे अछंती, ऋणग्रस्त होई मु आपण मानक एतिकी ही उपाय आपण मानक निकट रखिछि। आपण माने प्रार्थनार सहित एही कार्य करंतु। आपणकर ऊपर थिबा से ऋणर अभिशाप, से ऋण रे आपण जो दासत्व भाव रे अछंती प्रभु आपण को मुक्त करिवे। आपण ऋण मुक्त हुअन्तु। परमेश्वर चाहती नहीं जे आपण ऋणग्रस्त रुहन्तु। प्रभु चाहती आमने जेपरी कौनसी भाव रे काहारी ठारे प्रेम व्यतीत कौनसी विषय रे जेपरी आमे ऋणी न हो। प्रभु आमान को आशीर्वाद करन। आसंतु आमने पदे प्रार्थना करिबा। प्रेममय स्वर्गस्थ पिता, एई समय पय आमे धन्यवाद देउछु। प्रभु आज वीडियो देखुथिबा प्रत्येक बापा माँ भाई भौणी माने जो माने ऋणरू मुक्त होई पारु नाहांती, जो माने दासत्व भाव रे रहिचंती प्रभु सेमानक उपरे एक अभिशापर बोझ रही अछि। प्रभु सेमानकर एई ऋणग्रस्त हेबा द्वारा पर पीढ़ी रे जेपरि प्रभाव न पड़े प्रभु आमने प्रार्थना करूछु। प्रभु प्रत्येक ऋणग्रस्त परिवार जीशुक नाम रे मुक्त हुअन्तु। प्रभु तुमरी सही पाद तले प्रभु निजको समर्पण करंतु। उत्तम बुझामुणा रे प्रार्थनार सहित अटकलर सहित प्रभु ऋण मुक्त करिया पई प्रयास हुअन्तु। हालेलुया। प्रभु तुमे दया कर, अनुग्रह कर प्रत्येक बापा माँ भाई भौणी मानकु प्रभु ऋणरू मुक्त करंतु। प्रभु ए सुंदर समय देथिबा हेतु आमानक सहित कथा होइथिबा पई तुमको आमे धन्यवाद दउछु। स्वर्गर परमेश्वर तुमरी गौरव प्रशंसा हेउ। सब प्रार्थना तुमठारे समर्पण करी आमानकर उद्धार करता प्रिय प्रभु जीशुक नाम रे एई प्रार्थना उत्सर्ग करूछु। आमेन।